Okay. So similarly, for all other groups, the charges are in this form. So next, we want to write some of the examples given here. So try to write formulas for all this. Okay. So lithium oxide. So tell me the formula for lithium oxide. So you got to know the charges now. So I have displayed a charge chart. So you know from in which group lithium is there and in which group oxygen is there. You know the charges of that. And now you can tell me the formula. Li2O. Yes. So lithium will be having +1 charge and oxygen will be having -2 charge. So therefore that is going to be lithium Li2O. So moving on to next one. Potassium nitrate KNO3. Okay. Potassium nitride. Nitride, huh? So what is the formula for potassium nitride? KNO3. Okay. So it is said that it is KNO3. So we know. So here we have one polyatomic ion, that is NO3 minus, and we have a potassium. So we know the charge of potassium, that is K plus, and we know the charge of NO3 is a -1. So there is no problem. But whether nitride and this is nitrate, is that same? No, KNO2. Exactly. So that is not KNO3, so that is KNO2. So now it is potassium nitride. So NO2 minus is nitrite, where I am replacing that ITE by IDE. So KNO2 is the formula for potassium nitride. So third one I will not discuss. Straight away we'll go to the fourth one. Al2O3. ALO2. Okay. Al2O3. Yes. So it is Al2O3. Yes. So you know aluminum is in the 13th group and charge will be +3. So oxygen will be -2. So you can cross multiply the moles there. So 3 to oxygen and 2 to aluminum. So you'll get Al2O3. Okay, is that clear? No. Okay. So this is how you're going to write the formulas, and in the same case when we are going to give such kind of examples like let's say KNO2, and if I ask you to nomenclature, do the nomenclature of that. So these are also possible. So ಎರಡು ಕೇಸನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. So first case is giving you the chemical name of the compound and asking you to write the formula. Then second case, giving you the formula and asking you to write the
So both the cases are possible. So I can ask you to write the chemical formula with the chemical name and chemical formula, giving you chemical formula to write the chemical name. So since you people will be having a week test, so for this week test you will be having the questions from this part as well. What is the formula of ammonium nitrate? Okay, so ammonium nitrate, ATE we are using. So ammonium nitrate, yes, nitrate we know. ATE, right? So this is the formula for nitrate, right? No, nitrate, not nitride. Nitride, IDE. So IDE is simple, right? So we are writing NO2 NH4 NO2. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲೂ +1 ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, NO2 ಕೂಡ -1 ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನೈಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ, ITE ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ IDE ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ATE ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ITE ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ that will be converted to IDE. Okay. Okay. So after this, so ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? Any other formulas you want to try or you want to write? So anything if like that, if you have, you can let me know, so we can try that. So or else you can also take up some formulas or try some nomenclatures. Okay, so and if you find any doubts there, and they can ask in the classes. Okay. So with the quote for today, so we'll be ending these chemical formulas. Then we'll go on to the next one. So the chemical composition of your tears change depending on your emotions. So remember this. So when there are some happy tears, there are some sad tears will be coming across. So there, those tears, the composition, chemical composition of those tears will be changing depending on your emotions. Okay, so on that basis, the chemical compositions of the tears will change. Now, What is the formula for sulfite? sulfite, yes, there is ITE. So when you are going to add ITE, when you have oxygen number is less, right? ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ ಅದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ITE ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ SO3 2 minus it will be SO3 and 2 minus. Another one is SO4 2 minus. SO4 is no more oxygen, so therefore that is going to be sulfate. Yes. Any other? Now, if it is SO2 2 minus. SO2 2 minus ರೀತಿ compounds are doesn't exist.
Okay. There is no combination of such kind SO2 minus. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು example ನೋಡಿದೀರಾ ನೀವು? Okay, so most of all compound ನಮಗೆ exist ಆಗೋದು SO3 ಮತ್ತೆ SO3 2 minus ಮತ್ತೆ SO4 2 minus. SO2 ಏನಿದೆ ಅದು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಬರೀ SO2 ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ SO2 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ SO2 ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ SO2 ಮೈನಸ್. ಹಾಗೂನು ನಾವು SO2 ಮೈನಸ್ ನ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ITE ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ATE ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Okay. Is it IDE or ITE, number of oxygen? It is I and T and E. Anna, is it in all the situations? Yeah, in all the situations. For example, if I take H2SO4, right? So you know here it is SO4 2 minus. You can just by seeing only you can determine that, right? So how you are going to nomenclate this one? ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಂತೀರಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತೀರಾ? Hydrogen sulfate. Yes, sulfate. So based on this we are saying, based on this I am saying. Okay, so ಇಲ್ಲಿ SO4 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, so ಇಲ್ಲಿ SO4 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಅದ್ರ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು 2 ಮೈನಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಒನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ HSO4 ಮೈನಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ HSO4 ಮೈನಸ್. ಈಗ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಮೈನಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟ್? But in this case also you can, I am not talking about ion, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ATE ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ. Are you getting what I am saying? ಸೊ ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿ ಆನಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಕ್ಲೋರೇಟ್, ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೇಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಸಲ್ಫೇಟ್, ಹೈಪೋಸಲ್ಫೇಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಲ್ಫೇಟ್, ಕ್ಲೋರೇಟ್, ಕಮ್ಮಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಲ್ಫೈಟ್, ಕ್ಲೋರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ನಾವು ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿ ಆನಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. Why should we convert ITE into IDE? ಸರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ITE ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ IDE ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ಅ ರೂಲ್. In all formulas we should convert. ಹೌದು, ITE ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ we are going to convert that into IDE only. But in the case of ATE we will not convert. Okay. We can write ammonium iodide formula in NH4 3N. Ammonium Nitride.
NH4 3N. Why we can't write Anna? Just a moment. Okay. So you can see the whiteboard, right? I can see the whiteboard. Yes, Anna. Okay. So just tell me the compound name, what you told. Ammonium nitride. Nitride. NITRID, right? Yes, Anna. Okay. So ammonium nitride. So you're asking me why we cannot write this as an NH3N, right? NH4 3N. Okay, right. I will write it down so that it will be clear, understood from NH4 Bracket 3N. Okay. Yes. So ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So what is this indicates? So ಅಲ್ಲಿ NH4 ಏನಿದೆ? So NH4 ammonium ion, we know that. Then moving on to the next, nitride. So nitride anta bandaga we can also write it as NH4 thrice N. So baribodu, problem ಏನilla. But nitrogen ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, right? So here N ಏನಿದೆ, ಈ N should be existing with that of -3. You know that, right? Nitrogen ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹೌದಾ? Yes, Anna. ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, -3 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್. This is also possible. This is also not a wrong one. Yeah. ಇದು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೀವು N ತಗೊಂಡಿರುವಂತ N -3 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay. Anna, for nitrite is NO2 minus. NO2 minus. ಅದೇ ಎರಡು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಆನಯಾನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು N ಏನಿದೆ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ N ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಅ ಮೋನೋಅಟಾಮಿಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೋನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆನಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಡಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಬಂದಾಗ, ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ NO2 ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನೈಟ್ರೈಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆನಯಾನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಕೇಸು ಮತ್ತೆ ಮೋನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಕೇಸು, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್, ಸೊ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನು NO2 ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಟ್ರೈಟ್, NO2 ಮೈನಸ್. ಸೊ ಅದು ನಾವು ವಿತ್ ದಟ್ ಅನದರ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐಟಿ ನ IDE ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಪಾಲಿಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ, ಆ ಮೊನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆನ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ IDE ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೈಟ್ರೋ OGE ಅಂತ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು IDE ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಆಲ್ವೇಸ್, ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೈಟ್ರೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ O ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾ?
O ಪಕ್ಕ I ಯಾಕೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? Why you cannot place O and I simultaneously together? This is not chemistry, this is English. You know it? No, ovals. Exactly. Ovals ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ovals ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You know that, right? Correct ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಓನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, OGEN ಇಷ್ಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ IDE ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಫಾಲೋ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದನ್ನು ನಾವು IUPAC ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇದೇ ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ IUPAC ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ರೂಲ್ಸ್, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆನಯಾನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಕ್ಕ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆನಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ -3 ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಗ ನಾನು ಆನಯಾನ ಹಂಗೆ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಆ ರೂಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಹಂಗೆ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, IDE ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ IDE ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ R only I should add. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು NH4 thrice N and NH4 thrice NO2. ಸಾರಿ, NH4 thrice ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ NH4 NO2. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಬರ್ದಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವುದು NH4 NO2, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದು. Yes, sir. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ 3 moles ಅಮೋನಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ 1 mole ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಈಗ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ತಗೊಂಡಿದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಒಂದೇನಾ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್, but whether the chemical composition of those two are same, the chemical composition is not same. The chemical composition will differ. Okay, so adu ಒಂದು small difference ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, that will be varying. They might have the same name, but their properties will vary. Okay, so aduna ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಕೆಲವೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮೋರ್. Anna, if a question is asked to write the chemical formula of ammonium nitride, what should we write? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ಕೇಳದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬರೆದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್. ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ IDE ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್. Okay. Just a moment. Okay. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. NH4 NO2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೇಮ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ NH4
NO2. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ we are naming it as a ITE only. So this is ammonium nitrite only. ITE, you should take ITE only. Sorry, I messed up. One exception ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Forgot to add that exception. Okay, so ಇದ್ರದ್ದು nomenclature ammonium nitrite. So it will not change. Sorry. So ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ITE ಅಂತಾನೆ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಬೇರೆದು ಏನೀಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಏನ್ ಬರೆದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು KNO2 ನ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಇನ್ನೇನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್, for this one you write it as NH4 thrice N. Yes. So ಇದು ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಗೆ, ಇದು ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಗೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ N ಮತ್ತೆ NO2 ಬಂದ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ KNO2. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು KNO2 ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ NH4 thrice N. ಓಕೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಬಂದಾಗ ITE. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ NO2. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು KNO2 ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ this I cannot write it as K3N3 ಈ ತರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ K+, A+ ತರ 3 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಕ್ವೈಟ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ therefore this is not possible. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, KNO2 ಏನಿದೆ ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್. Okay, that is in the case of potassium and all other elements. Only when we have ammonium, so ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್. ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ NH4 NO2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ NH4 thrice N3 ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Can you repeat once again? Yeah. So when we have potassium nitrite, okay, so ಅದೇ ರೀತಿ let me take one more example. So in the case if you have sodium nitrite, so if you have sodium nitrite, then it is going to be NaNO2. Okay, so that is sodium nitrite, NaNO2.
sodium nitrite. Similarly, if in that case NaNO3 comes, then that is going to be sodium nitrate. Okay, so NaNO3. So NaNO3 is sodium nitrate, ATE at that case NaNO3. ಅದೇ ರೀತಿ KNO3 ಬಂದ್ರೂ potassium nitrate. But in the case of ammonia, so here in the case of ammonium nitrite, this is going to be NH4 thrice N. And in the case of NH4 NO2, it is nitrite, IT, ammonium nitrite. Okay, so ammonium nitrite. So idondu changes ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ammonium nitrite ಗೆ NH4 thrice N ಬರಿಬೇಕು. ammonium nitrite ಗೆ NH4 NO2 ಬರಿಬೇಕು. Okay, so there is one small change we need to take. So in some cases, simply ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ NaNO2 ನ ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ನೈಟ್ರೈಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ sodium nitrite. So is it clear now? Yes, sir. Confusion ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. So that's about the some of nomenclatures and formulas regarding chemical compounds. So next we have to discuss about equations and chemical reactions. So that I'll do one thing that I'll continue in the next class. So I'll be stopping the class by now, and yeah, I'll be sending the assignment by evening. So assignment evening ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. Or if possible, I'll send it by now, so you can do when you have time. Okay. Okay. Fine. Then I'll stop at this point. So we'll continue in the next class. Okay. So thank you all. Have a good day. Can you please send this PPT, Anna? Sure. I'll send. All these PPTs will be uploaded in Google Classroom. Don't worry. Thank you. Okay. Okay. Thank you. No. Thank you, sir.